کو پیش کروں جو بہترین خطیب بھی ہے اور باقوال ادیب بھی ہے، جن کی تقریر سلاست الشگفتگی اور مطالعہ سنجیدگی سے ہوا کرتی ہے، جن کی تقریر قرآن و حدیث اور اقوال سلف صالحین کی روشنی میں ہوا کرتی ہے، جن سے میری مراد حضرت مولانا نصیب نظر امام خطیب الحیاء جامع مسجد چھتر سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی فیق کی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال کہ اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دے، بولے میں سبحان اللہ، اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دے، غفلت میں پڑے سوئے ہیں ان کو بھی جگا دے، پر چاہے کہ تم اسلام کے پرچم کو اٹھا کر تم قطر شریعت کو بھی بنیا بنا دو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، صدق الله العظيم۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن فاقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراد محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيركض وهو في جوفه كمثل جراد مسكا أوكي على المسك، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی زیادہ قابل قدر حضرات اساتذہ کرام، بالخصوص صدر جلسہ حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی شہر مدھوبنی و صدر جمعیت علماء مدھوبنی مفتی ابوذر صاحب زاد اللہ شرفاً وعظمتاً وکرامتاً، اور منتظم جلسہ حضرت مولانا عبد الناصر سبیلی صاحب اور ان کے ہمنوا مولانا مظفر صاحب رحمانی سبیلی اور تمام علماء کرام جو میرے ساتھ اس اسٹیج پر براجمان ہیں، اور ہمارے سامنے احالیان ایمان کہ جن کے نورانی چہرے اور ان کی تابناکی کہ جن سے میں روبرو ہوں وہ بھی ہمارے مخاطب ہیں، اور اس سماعہ نظام مائک کے ذریعے جہاں تک میری آواز جن جن سماعتوں کو پہنچ رہی ہے وہ بھی ہمارے مخاطب ہیں۔ ذرا سا صحیح کر لیں ایک چیز کو، اور مائک تو ٹھیک ہو گیا ہے ماشاءاللہ، چلو بھائی تمہارا نمبر واپس آ گیا۔ یہ جو بازار کی شکل بنی ہوئی ہے، جلسے جیسی مقدس چیز کے لیے یہ زیب نہیں، اور یہ بڑی تکلیف کی بات ہے کہ سب سے زیادہ مہذب قوم اور جس کو دنیا کے لیے آئیڈیل اور قائد کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اس کا جب کوئی دینی پروگرام ہوتا ہے تو اس کے اندر بے دینی بڑی آسانی سے داخل ہو جاتی ہے۔ اول ان کو منتظم جلسہ سے گزارش یہ کرنی تھی کہ ماشاءاللہ یہ گاؤں بیدار ہے، چونکہ ہمارے علاقے سے متصل ہے، اس لیے میں یہاں کے مزاج سے واقف ہوں، دینی کاموں میں بہت آگے رہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے، بالخصوص جس کا محلہ ہے احالیان قریش کا، کچھ نہ ہو صحیح لفظاً ہی صحیح، بڑی اونچی نسبت ہے، معنی کی طرف کہاں جانا،
لیکن یہ سڑکیں آباد ہیں. بچے ہمارے جو نوجوان ہیں علاقائی وہ آنے جانے کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں. یہ اچھا کام نہیں ہے ان کا. جلسے میں آپ آئے ہیں, یہ مقدس ہستیاں جن کا میں نے نام لیا, بہت سارے لوگ ہیں, کن کن کا میں نام لوں. ناظم عمارت شریعہ ہم لوگوں کے علاقے کے ترجمان حضرت مولانا شبلی صاحب القاسمی دعوت برکاتہ اپنے نفس نفیس یہاں تشریف فرما ہے ماشاء اللہ, اور ان کی جو یہاں پر حاضری ہوئی ہے یہ ہم لوگوں کے لیے سعادت کی بات ہے. تو وہ ایسے چہروں کو دیکھنا چاہیے. ہزاروں علماء اور ہزاروں مفتیان اور قضات اور حفاظ اور قرہ کے راہنما راہبر استاد پیر مرشد حضرت مولانا مفتی ابوذر صاحب دعوت برکاتہم اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں. اور یہ مقدس مجمع کہ جس کے بارے میں ایک عارف نے کہا کہ ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پہ اسعد جہاں پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام سے اس مجلس کا آغاز کیا گیا بطور تیمم اور تبرک, اور اس کے بعد نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے الگ الگ ترنم میں الگ الگ اسلوب بیان میں شعراء کرام نے اپنے کلمات پیش کیے. یہ مجلس مبارک ہو چکی ہے, اس کا حصہ بنے. یہاں بٹ رہا ہے, اس میں شامل ہو لیں. یہ جو آنے جانے کا سلسلہ ہے, تجارت کا جو سلسلہ ہے, خرید و فروخت کا, تو منتظم جلسہ کو چاہیے کہ جلسے کے آس پاس میں ایک بھی دکان جو عارضی ہے اس کو لگنے نہیں دینا چاہیے. یہ صحیح نہیں ہے. جلسے کی ساری روحانیت ختم ہو جاتی ہے. یہاں قرآن کی بات ہوتی ہے, حدیث کی بات ہوتی ہے, رحمان کے کلام کو پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے. محبوب کبریا غوث الثقلین جد الحسنین امام الحرمین تاجدار بےدہاں فخر رسول مولائے کل دانائے سبل صاحب مزمل و مبشر یاسین و طٰہٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہوتی ہے. فرشتے وہاں عرش پر رشک سنائے میں جھومتے ہیں, کلیاں اور کھلنے لگتی ہیں, چمکنے لگتی ہیں, باغوں میں بہار آ جاتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چرچا ہو تو آسمان میں چہل پہل برپا ہو جاتی ہے اور ہوائیں تھم جاتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کے رخ کو موڑ دیتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کے ساتھ اتنی تبرکات اور اتنی عظمتیں جڑی ہوئی ہیں, اور اس میں یہ بازاریت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ سب سے بری جگہ دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ بازار ہے. ایک طرف جو ہے یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مجلس سجی ہے, اس کی نسبت سے, ان کی نسبت سے, اور دوسری طرف یہی بے ہنگم بے سراپا بے حجاب بے محابہ بے خبر چلے جا رہے ہیں یاران مجلس, اور گھوم پھر رہے ہیں, چہلنے پھرنے کا مزاج ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جلسہ کچھ نہیں ہے, ایک جشن کا ایک موقع ہے, ایک سیلیبریٹنگ کا ایک موقع ہے کہ گھوم لیا پھر لیا, اور گھر سے بھی بچے چھٹی لے کر کے آتے ہیں کہ چلو جلسہ دیکھنے کے لیے چلتے ہیں. تو یہ منتظم جلسہ کی ذمہ داری ہے, اور جو رضاکاران حضرات ہیں سڑکوں کو خالی کریں. یہ آنے جانے کا سلسلہ جو ایک مرتبہ اس مجلس سے چلا گیا اسے دوبارہ آنے نہ دیا گیا, حد متعین کریں. یہ بہت بڑی کمی ہے, اور اس وجہ سے شاید حضرات مفتیان کرام کو بڑی دشواری ہوتی ہے کہ جلسوں کا انعقاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. دستار بندی ہے, آپ اس کو کھیل نہ سمجھیں, معمولی نہ سمجھیں. قرآن پاک جس نے حفظ کر لیا ہے, اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اگر اس قرآن کریم کو اس کے ظاہری عظمت کے ساتھ, اس کے ظاہری وزن کے ساتھ, اگر اس کی ظاہری جسامت کے ساتھ, اگر اس کی ظاہری ثقافت کے ساتھ, اگر اس کی ظاہری بوجھ کے ساتھ, اگر اس کے ظاہری جسم جسہ کے ساتھ, اگر اس کے ظاہری وزن کے ساتھ ہم پہاڑ پر اتار دیں, پہاڑ کا نام نہیں لیا, رب ذوالجلال نے کہا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. کہ وہاں پر آپ دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو گیا. وہ قرآن کریم کو معصوم گوشت کے لوتھڑوں کے اندر اور پھیپھڑوں کے خردوں کے اندر اور دماغ کے چھوٹے چھوٹے خلیات اور ٹشوز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظمت بخشی کہ معصوم سینوں نے اس قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا, اور اس کی وجہ سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور کپڑے کا معمولی حصہ جسے تاج کہا جاتا ہے, وہ تاج جسے دستار کہا جاتا ہے, جو دکانوں میں ملتا ہے, جو دکانوں میں ملتا ہے. آپ کو نہیں پتا, آپ اپنی ظاہری آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کپڑا خریدا گیا ہے سر پر جو سجایا جائے گا, یہ دکان واقعی یہ دکانوں میں ملتا ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی کسی دکان میں اس کی قیمت نہیں
बहनें हमारे मुआशरे और हमारे इस्लाम के तकद्दुस और उसकी अजमत का मनाना और उसका आलम, ये हमारी माएँ और बहनें जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर मजीद रहनाई और ज़िबाइश के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी खिलकत फरमाई। मर्दों के सुकून के लिए, कायनात के वजन को बरकरार रखने के लिए, कायनात के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए, उसके हुस्न के अंदर दो चांद लगाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारे बाजार टहल भी नहीं है, कल भी टहल नहीं है, और आज भी अगर जलसे की बरकत से अगर टहल ही नहीं है तो फिर ऐसे जलसों का मेरे हिसाब से मादरत के साथ मेरा फिर कोई फायदा है। नाज़िम जलसा ने इस वजह से जलसा नहीं किया, ये सबसे पहले जब अज़ाकार हजरात है, मेरी बार बार गुजारिश है, माइक से बहुत दूर तक आवाज जा रही है, ये जो माहौल बना हुआ है आने जाने का, ये बंद किया जाए बिल्कुल, उसके बाद ही कोई बात होगी। बहुत बड़े बड़े उलमा को आपने बुला लिया है, हजरत मुफ्ती मुदर साहब को बोल रहा है और वो ऐसे माहौल में नहीं बोलेंगे। नाज़िम साहब इमारत शरिया से तशरीफ ले आए हैं, आपके आलाते में है तो क्या हुआ, कितना वक्त उनका कीमती है, कितने प्रोग्राम को उन्होंने इधर उधर किया होगा, लेकिन चूंकि अपने गांव से आवाज गई, अपने जिले से आवाज गई, उन्होंने लब्बैक कहा, और ऐसे माहौल में आप उनसे बुलवाएंगे, ऐसे माहौल में कुरान पाक की तिलावत होगी, इससे ज्यादा बेइख्तियारी और बेतरद्दुदी की बात नहीं। जिस कुरान पाक को पढ़ने के लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सुनिए, आप कान से सुनिए भी, मैं उसी में अपनी बात कह रहा हूँ, आपको समझाते हुए गुजारिश करते हुए उसी में अपनी बात कर रहा हूँ। जिस कुरान पाक को पढ़ते वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोहरा रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला मना फरमा रहे हैं कि मोहम्मद, कुरान जब पढ़ा जा रहा है तो सिर्फ सुनो, ये कुरान का मिजाज है, माइक से सुनने वाली तमाम काने सुने, तमाम समाअतें सुने, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहता है कि ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआनह, ये कुरान की अदा है, ये कुरान का अंदाज है, ये कुरान का मकाम है, ये कुरान की अजमत है, ये कुरान की किबरियाई है, ये कुरान की बरतरी है, ये उसकी अफजलियत है, ये उसकी अशरफियत है, ये कुरान का मकाम है कि जब इसको पढ़ा जाए तो सिर्फ सुना जाए, सब मिलकर के शोर न मचाओ। ऐसा करने की इजाजत नहीं है जिस पर सबसे पहले कुरान नाज़िल हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम इस वजह से नहीं कि आपको अंदाज़े अदब नहीं मालूम है, आपको अल्लाहु अकबर, अभी कहा ना शायर ने कि सब ये कह रहा है कि मेरे महबूब के जैसा कोई नहीं, और अल्लाह पाक को कहता है कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ मेरे महबूब, आपको मैंने बुलंद अखलाक के मनाने पर आपको रखा है, मैंने आपसे ज्यादा बुलंद और आला अखलाक किसी का नहीं हो सकता। वो बुलंद और अखलाक आलिया वाले जब कुरान करीम को डर से, खौफ से कि कहीं ऐसा न हो, कुरान करीम की अजमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पहले समझ गए। जब गारे हिरा में सीना दबाया है, जिब्राइल अमीन ने भींचा है, और जब कहा है कि मोहम्मद पढ़िए, तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैं पढ़ना नहीं जानता, मेरे बस में नहीं है कि मैं कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर सकूं, माना बेकारी, मैं कहा हुआ नहीं हूँ। तो आपने उसकी अजमत और हैबत का बहुत पहले मुशाहिदा कर लिया था, और आपके रोम रोम में कुरान करीम की अजमत बसी हुई थी, तो आप बसद खौफ और बसद मोहब्बत में कि कहीं ऐसा न हो कि कुरान हमसे रह जाए, तो मैंने कहा कि मुसलमानों, तो जिब्राइल अमीन भी पढ़ रहे हैं और रसूल अमीन भी पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि नहीं, ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे राज दुलारे, ऐ मेरे निराले, ऐ मेरे चहीते, ऐ मेरे महबूब, कुरान ये मेरा कलाम है, कुरान ये हमारा कलाम है, इसकी शान ये है कि एक पढ़े सब सुने, और इसी वजह से हमने इसको नमाज में, नियाज में, तिलावत में, कब्र पर, कब्र से पहले, जिंदगी में, मरने में, सोते में, जागते में, हमने ये बना दिया है, ये उसूल बनाया है कि कुरान एक पढ़े सब सुने, बाकी सारे के सारे चुप रहे। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही, मेरा इशारा उलमा समझ रहे होंगे, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआनह, कुरान एक पढ़े सब सुने, वो तो है ही वाज़ेह है। व इज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, व इज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहु, जब कुरान पाक की तिलावत की जाए तो उसको सुनना ही नहीं, ध्यान से सुनना है, और जो लोग नहीं सुनते, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वलग़ौ फ़ीहि, नाहनगार, मक्कार, बदकिरदार, फासिक व फाजिर, अल्लाह का बागी, रसूल का बागी, मदीना को नहीं मानने वाला, काबा को नहीं मानने वाला, जन्नत को नहीं मानने वाला, जहन्नम को नहीं मानने वाला, अल्लाह के वजूद का इनकार
तबारक व तआला का वो वादा है, इन्ना अलैना जमाअहु व कुराना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि' कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून कि हम ही इसको थोड़ा थोड़ा करके सिखाएंगे और हम इसकी हिफाजत ताबद हयात करेंगे जब तक सूरज और चांद रहेंगे। कुरान पाक को हम बाकी रखेंगे, कुरान पाक बाकी रहेगा, इसके लिए पूरी टीम काम करेगी, मुफस्सिरीन अलग काम करेंगे, मुतरजमीन अलग काम करेंगे और लोगों को बयान करने वाले अलग काम करेंगे, मानी बयान करने वाले अलग काम करेंगे। कुरान करीम से फसाहत और बलागत निकाल करके उसकी गहराई में जा करके मसाइल का इस्तेमाल करने वाले की फक़ाहे क़याम की अलग टीम होगी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ये वादा वफाई है कि 4 साल का बच्चा कुरान पाक पढ़ रहा है, अभी तो उसका दिल या दिमाग सही से विकसित भी नहीं हुआ है। दुनिया के साइंसदानों 4 साल का बच्चा और 5 साल का बच्चा अभी तो उसकी जितनी जसामत है उसके हिसाब से उसका जो दिल है या दिमाग है, जहां भी मेमोरी रखी जाती है कुरान करीम जहां महफूज है, चाहे वो दिल के अंदर हो या दिमाग के अंदर हो, कुरान पाक का अल्लाह ने मुतरफ बयान फरमाया है। दोनों चीजें मेमोरी और मुहाफ़िज़त के लिए है। कुरान सीने में भी है, अभी जैसे मैंने हदीस पढ़ी नबी शरीफ की कि वो फी जौफ़िही, यहाँ पर पेट कहा गया है कि कुरान करीम का पढ़ने वाला लिमन तअल्लमल कुरान, कुरान को पढ़ ले फयरकुद और सो जाए वह फी जौफ़िही, और कुरान करीम उसके पेट में हो तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि हाफिज़े कुरान के लिए, क़ारिए कुरान के लिए, तालिए कुरान के लिए, आलिमे कुरान के लिए, मुफस्सिरे कुरान के लिए, मुफ्तियाने इज़ाम के लिए, उलमाए किराम के लिए ये ज़ेद नहीं देता कि कुरान अपने सीनों में, पेट में, दिमाग में रख करके उसके बावजूद भी आम लोगों की तरह सो जाए। नहीं, अभी आप सब खास हैं, जो लोग सुन रहे हैं वो भी खास है, क्योंकि कुरान पाक का पढ़ना भी सवाब रखता है और सुनना भी सवाब रखता है, बराबर सवाब। और ये उसूल यही मैंने कहा कि कुरान पाक जब पढ़ा जाए तो सुना जाए, इसका मतलब यह है कि जो पढ़ा जाएगा उसको भी सवाब होगा और जो सुनेगा उसको भी सवाब होगा। कुरान पाक की तरफ पैर फैलाना चाहिए कि नहीं पैर फैलाना चाहिए? अब इसका हदीस में, कुरान में ये लिखा नहीं हुआ कहीं, फिर क्या है तो समझ नहीं आया कि कुरान पाक, जिस कुरान पाक को सब लोगों को मिल करके हल्ला और शोर मचा करके पढ़ने की इजाजत नहीं है, उस कुरान पाक की तरफ पैर कैसे फैलाया जाए? बदल जाओगा, बदल जाओगा, इसी से समझ में आता जी। इसलिए कुरान पाक की निस्बत से मजलिस सजी है मेरे भाई, जलसों की भी इस्लाह की जरूरत है। माशाअल्लाह ये जिंदा लोग इतनी बड़ी तादाद में, कौन कहता है कि मुसलमानों का ईमान कमजोर हो गया? नहीं, मुसलमानों का ईमान कमजोर नहीं हुआ, ये मंशा इलाही है। इंशाअल्लाह इनका ईमान ये दिन ब दिन बढ़ेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि हमने मुसीबतें देखी कहाँ है। अभी तो हमको मुसीबतों का और सामना करना है और हमको डट करके रहना है। बहुत बड़ी एक मुसीबत है, दज्जाल नाम का एक फितना है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फितने से पनाह मांगा करते थे। जो लोग ईमान लाए हैं उनके साथ कंडीशन है, शर्त है, जो लोग ईमान लाए हैं वो तपाए जाएंगे, वो परेशान किए जाएंगे। तुर्की के जलजलों से और शाम के जलजलों से हम घबराने वाले नहीं है। ऐसे जलजले कितने आए और कितने चले गए, जिनको जब जाना है, जिस बहाने से जाना है वो जाते रहेंगे। ये दुनिया कायम रहेगी, बाकी रहेगी। एक अल्लाह वाला बाकी रहेगा, एक अहलुल्लाह बाकी रहेगा, एक अल्लाह का नाम लेना बाकी रहेगा, एक कुरान पढ़ने वाला बाकी रहेगा। मुसलमान एक कुरान पढ़ने वाला और एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला का ये दस्तरखान बिछा रहेगा, ये जमीन बिछी रहेगी, ये आसमान बिछा रहेगा और यहाँ पर सारे निजाम ऐसे ही दस चलता रहेगा। उसके अंदर मजीद गर्मी आएगी किसी के हंसने से कि हम वजन कुफ्र है, एहसास तुझे है कि नहीं, उसके हंसने पर हमको सिर्फ एहसास करना है। बाकी यह है कि वो ये अगर समझते हैं कि तुमको से ये चिराग बुझाया न जाएगा, वो ऐसा इरादा रखते हैं, वो रखेंगे, वो हंसेंगे, वो कहना लगाएंगे, लेकिन हम तो दीवाने मोहम्मद है, हम तो मजनूने मोहम्मद है। मोहम्मद के इश्क में हमने अपने आप को वार दिया है। जब हमने वार दिया है, हमने कह दिया है कि आमन्ना, तो अल्लाह पाक को फरमाता है
بچہ، ایک چھوٹی بچی کو دیکھا ہوگا آپ نے، اس نے کہا کہ کم یوم ناسل نہیں تو بہت دن ہو گئے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی. اپنے بچوں کی اور بچیوں کی ایسی تربیت کیجیے، اس کو بازاری مت بنائیے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. گوا کے مسلمانوں، دنیا کے کاروبار میں اتنا مت رہ جاؤ کہ جب تم جاؤ تو تمہاری قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہ رہے. تم اپنے خود میں اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم کی مجلس کی نسبت سے یہ مجلس لگی ہے، وعدہ کر کے اٹھو. گوا میں جتنے سر ہیں بالغ، چاہے وہ مرد اور عورت ہیں، ان سروں کو یہ وعدہ کرنا ہے، ان کو اپنی زبان سے یہ وعدہ کرنا ہے، اپنے دل میں وعدہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد جو کل 24 فروری کا سورج طلوع ہوگا تو انشاءاللہ ہم قرآن کریم کو یاد کرنے پڑھنے کی فکر کریں گے. جس مسلمان کے دل میں قرآن کریم نہ ہو، اس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ وہ ویران ہے. وہ کیا منہ دکھائیں گے کل میدان محشر میں؟ یہ دستار جو حفاظ کرام کی دستار ہے، یہ دستار ان کو کام آئے گی، ان کے والدین کو کام آئے گی، ان کے اساتذہ کرام کو کام آئے گی. لیکن آپ کے لیے، آپ کے خود کے لیے کیا ہے؟ آخر کب بند ہو جائے کوئی پتہ نہیں میرے بھائی. سورتیں یاد کریں، سورہ فاتحہ یاد کریں، قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں. اور عمر کی کوئی قید نہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سال کی عمر میں ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو یاد کرتے ہیں اور قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں. حضرت عباس جانتے ہیں کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں اور آپ سے 10 سال عمر میں بڑے ہیں. کسی نے پوچھ لیا ان سے کہ عباس آپ بڑے ہیں کہ محمد بڑے ہیں؟ ایک ایک بات لوگ مجھے گوا کے ہمارے پیارے بھائی اور ہماری دینی بہنیں پوچھا کہ محمد بڑے ہیں کہ آپ بڑے ہیں؟ ادب بھی سیکھیے، ادب بھی ضروری ہے زندگی کے اندر. خالی نماز سے کام نہیں چلنے والا. یہ زندگی ہماری جو نوجوانوں کی ہے یہ محفوظ ہو جائے گی تھوڑا سا سلیقہ اگر آپ ان کو سکھا دیں. تو پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ محمد بڑے ہیں؟ تو کہا کہ بڑے تو محمد ہیں. کیا جواب دیا حضرت عباس نے کہ بڑے تو محمد ہیں لیکن میری پیدائش محمد سے پہلے 10 سال پہلے. اتنا نہیں سمجھ میں آیا؟ ریپیٹ کر دوں. کہا کہ عباس آپ بڑے ہیں کہ محمد بڑے ہیں؟ کہا کہ ارے بھائی پوچھنے والے، بڑے تو محمد ہی ہے، محمد سے بڑا کوئی نہیں. محمد سے بڑا ایک ہے جس کا نام ہے اللہ ہے، خدا ہے، رحمان ہے. اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد کون ہے؟ تو جسٹ محمد ہے. آئے تو حضرت آدم ہے، شیش ہے، حضرت ادریس ہے، حضرت نوح ہے، حضرت ہود ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت صالح ہے، لوط ہے، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق ہے، یعقوب ہے، اور حضرت یوسف ہے، بنیامین ہے، حضرت ایوب ہے، حضرت ذوالکفل ہے، حضرت یسع ہے، نون ہے، حضرت اسماعیل ہے، حضرت یحییٰ ہے، زکریا ہے، عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے. سارے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے معیاری ہے. آپ سب سے بڑے ہیں. تو حضرت عباس کی کیا بساط ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ بڑے تو محمد ہیں، سب سے بڑے ہیں، محمد تو بڑے ہیں لیکن میری پیدائش محمد سے 10 سال پہلے. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام بالکل آخر میں لائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام ہے فتح مکہ سے ذرا پہلے. تب یقینی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے 4 سال کے بعد. آج میں مکہ فتح ہوا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر 10 سال بڑے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے 63 سال میں کچھ دن کم، تو 63 سال مان لیجیے اور 10 سال اور بڑھا دیجیے تو حضرت عباس کی عمر کتنی ہو گئی؟ 73 سال. تو آپ بہانہ بنائیں گے کہ میری زبان کسیلی کھاتے کھاتے موٹی ہو گئی ہے اس لیے قرآن پاک میں سیکھ نہیں سکتا. نہیں، آپ کے پاس بہانہ نہیں ہے. آپ کو قرآن پاک سیکھنا ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے. یہ تو مولانا لوگ بول دیتے ہیں کہ اگر آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو قل هو اللہ احد سے کام چلائیے. مفتی اعظم بیٹھے ہیں، 1 دن کام چلائیے، 2 دن کام چلائیے، 3 دن کام چلائیے. یہ رحمت بنا لیجیے اور عادت بنا
کمال ہے؟ نہیں، الحمد تعریف کے معنی میں، اور الحمد کے معنی اجار. ارے بنجر جہاں کھیتی نہ ہوتی ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہم چھوٹی ہاتھ سے تو سیکھیں گے کہ نہیں سیکھیں گے؟ تو جمعیت القریش پر دھیان دیں گے. ارے جمعیت القریش ایسا جو بھی ادارہ ہے وہ دنیا کے اندر فرشتوں کے لیے ایسا ہے جیسے آپ کو یہ ستارے آسمان میں دکھائی دیتے ہیں. یہ مدرسے ویسی جگمگاتے ہیں. یہ حدیث شریف میں مسجدوں کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن ہر مدرسے کے بارے میں میرا اپنا یہ ہے، جہاں تک میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا کہ در مدرسہ خانقاہ دیدن، میں نے مدرسے کے اندر تزکیے کی مشین دیکھی، جہاں دل کو بکھرایا جاتا ہے، جہاں قلب کو فرمایا جاتا ہے، جہاں احساس درون جگایا جاتا ہے، جہاں ساز عشق سکھایا جاتا ہے، جہاں باطل طاقتوں سے قلب کو پاک اور منظم بنایا جاتا ہے. اس کا نام ہے مدرسہ. جہاں محبت عشق رسول پڑھایا جاتا ہے، جہاں محبت الہ پڑھایا جاتا ہے، جہاں عقیدوں کی محتگی حاصل ہوتی ہے، جہاں جنت کے نظارے دنیا کے اندر دکھائے جاتے ہیں، جہاں قبر کی اندھیریوں سے دنیا میں ہی بنا دیا جاتا ہے، جہاں جنت کے اشتیاق کی آگ دلوں کے اندر جلائی جاتی ہے، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی آگ سلگائی جاتی ہے، اس کا نام ہے جمعیت القریش، اس کا نام ہے مدرسۃ الاسلامیہ. سمجھ رہے بات کو؟ تو مدرسہ معمولی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی مدرسہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہر مدرسہ مدرسۃ الاسلامیہ دارالعلوم دیوبند ہی بن جائے. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. مدرسہ اگر ایک استاد ہے اور ایک شاگرد ہے اسی کا نام مدرسہ ہے. اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا سن کر کے کہ دارالعلوم دیوبند بھی جو شروع ہوا ہے وہ ایک استاد اور ایک شاگرد سے ہی شروع ہوا ہے. پڑھانے والے کا نام محمود اور پڑھنے والے کا نام بھی محمود ہے. جب 30 مئی 1866 10 محرم الحرام 1283 ہجری جمعرات کے دن جب مدرسے کی بنیاد رکھی گئی انار کے درخت کے نیچے، تو اس میں ایک محمود تھا، دوسرا بھی محمود ہی تھا. تو جمعیت القریش کے اندر یہ نہ دیکھیے کہ کمرے کتنے ہیں، وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے یہ جو یہاں کان پوس کر کے رکھے ہوئے ہیں کتا بلائی سب کو، یہ زمین جائیداد کی محبت ہے، کتا بلائے ہے. یہ 10 سال 15 سال 12 سال 25 سال سے زیادہ نہیں ٹک سکتا. یہ اور اسی میں سے 10 کٹھا 20 کٹھا ہدیہ کیجیے، ہدیہ کیجیے. ابا جان پہلے چلے گئے، بڑی محنت سے جمع کیا تھا اور زمین کو رکھا تھا، وہ زمین ان کو وہاں دے دیجیے. یہاں آپ رجسٹری کروائیں گے مدرسے کے نام پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے باپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. آپ یہاں 100 روپیہ چونکہ رسید ہے وہ، اور اسی سے چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے. یہ پہلے تھا کہ گیہوں لے کر کے چاول لے لیا اور چاول لے کر کے تیل لے لیا. اب ایسا نہیں ہے، اب سارا کھیت کاغذ کے ٹکڑے پر ہے. کیا ہے بھائی تمہارا؟ پھر نمبر کاٹ لوں گا. ہاں، بہت مشکل سے نمبر تمہارا پڑھا ہے. رسید اس میں لکھا رہتا ہے، میں دھارک کو اتنا دینے کا وچن کرتا ہوں. جو آپ 100 کروڑ کے ساتھ دیتے ہیں نا، وہ درہم اور دینار نہیں ہوتا. انڈیا میں روپیہ بولتے ہیں اس کو، لیکن آپ حدیث کے اندر درہم کا لفظ ہے، دینار کا لفظ ہے، وہ دینار کی شکل میں، درہم کی شکل میں آپ کے ابا جان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. جی، اس لیے کسی بھی جمعیت القریش کو آپ معمولی نہ سمجھیں. یہ جلسہ بیچاروں نے کیا اور آپ نے بازار لگا دیا. اب یہ زبردستی محلہ کو بھی بچانا ہے، معاشرے سے پنگا بھی نہیں لینا ہے. اور نوجوان لڑکوں کا کیا کہنا، کہیں ان کا مچھر برسانے لگے، اس لیے کسی کو منع بھی نہیں کیا. چلو بھائی چلتے رہو، لیکن یہ ہے کہ ہم کو اتنا تو بیدار ہونا ہے کم سے کم کہ ہم یہ سمجھیں کہ ترکی اور شام میں جو زلزلہ آیا تو ایسا نہیں ہے کہ سارے پاپی وہی کھڑے ہوئے تھے. ہم سارے کے سارے بہت دنیا کا پاکواز ہیں، اس لیے بچے ہوئے. ایسا سوچ لیا ہے کیا؟ ارے نہیں بھائی، ایسا اگر سوچ لیا ہے تو جوتے بہت آسانی سے پڑیں گے. ہاں، طبیعت ہری ہو جائے گی، تیار رہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاشقین ہیں جو ترکی اور شام جیسے ملکوں کی سرزمین کو پاک کیے ہوئے ہیں اور پاکیزہ نفوس وہاں پر ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ دنیا اللہ کا کھلونا ہے. چاہے اللہ تو کسی عابد کو، زاہد کو، صادق کو، اپنے عاشق زار کو خونی اور خونخوار جنگل کے اندر پھینک دے اور اس کے بھیڑیا اور درندے اس کی کھال کو نوچ کر کے اس کی بوٹیوں کا ٹکا بنا کر کے رکھ دے، تب بھی اللہ پر کوئی شکایت نہیں. اور چاہے گناہگار کو، بدکار کو، فاجر کو، مکار کو، یہ میں بتا رہا ہوں، اگر ایسا کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دے تو بھی کوئی بات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے. تو ترکی کے مسلمان آج ابتلا و آزمائش میں ہیں. ویسا ہی زلزلہ کچھ میں بھی آیا تھا، گجرات میں.
جی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اس سے زیادہ بھیانک زلزلہ 2009 میں ہیتی میں آیا تھا، ایک ملک ہے جاپان کے بغل میں، وہاں 15 لاکھ لوگ مر گئے تھے۔ آپ کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جھٹکے دیتے رہتے ہیں، کسی کو ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان اور مضبوط ہوتا ہے جب ہم کو جھٹکے لگتے ہیں تو ہمارا ایمان اور مہمیز ہوتا ہے، جو چنگاری ہے وہ شعلہ جوالا بنتی ہے، مصیبتوں سے ہم اور ابھرتے ہیں کہ ہمت بست کر تعمیر نو کی سعی کرتا جا، ارادوں کی توانائی بسا دیتی ہے ویرانے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ ہم تو وہ ہیں کہ چھری پر چھری کھائے جائے ہیں تب سے اور اب تک جیے ہیں کرامت کرے ہیں۔ ہماری کرامت کا صدقہ ہے کہ تم سانسیں لے رہے ہو، ترکی اور شام کے مظلوم مسلمانوں کی آہوں کا صدقہ ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو تم چین سے سو رہے ہو، قربانیاں بلیدان وہ دے رہے ہیں اور راتیں تمہاری رنگین ہو رہی ہے۔ اس لیے کبھی اس بھول بھلے میں مت رہ جانا، ایسی غفلت میں کبھی مت پڑ جانا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے پاس اچانک آ جائے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ کا حکم اچانک پہنچ جائے، تم کو احساس بھی نہ ہو۔ جب 1988 میں بھور میں 4:47 پر میرے والد صاحب ڈائری کے لکھے میں اسے پڑھ دے رہا تھا، چھوٹا تھا، زلزلہ آیا تھا ہندوستان میں، تو اس وقت بالکل فجر سے پہلے کا وقت آئے گا، سیم ویسے ہی جیسے ترکی کے اندر زلزلہ آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کرشمے دکھلاتے رہتے ہیں۔ 1934 میں جو زلزلہ آیا تھا ہندوستان میں، بتاتے ہیں کہ اس سے بھی بھیانک تھا، تب تو عمارتیں بھی نہیں تھی، تب تو عمارتیں بھی نہیں تھی، لکھ رہے اتنی اتھل پتھل، اور اب تو عمارتیں ہیں تو اتھل پتھل ممکن ہے۔ 88 میں اور ابھی 2023 کے مقابلے میں بلڈنگیں زیادہ نہیں تھی، ابھی بلڈنگیں بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے خوش ہونے کی ضرورت نہیں میرے بھائی، توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم ہماری خوراک ہے، ہماری غذا ہے، قرآن کریم ہماری روح ہے، یہ جب تک ہمارے جسم کے اندر ہے ہم زندہ ہے، ہمارا ایمان زندہ ہے۔ اگر قرآن کریم جس انسان کے اندر نہیں ہے، جس معاشرے میں قرآن کریم نہیں ہے، جس سماج میں قرآن کریم نہیں ہے، جس بندے میں قرآن کریم نہیں ہے، وہ معاشرہ ڈیڈ ہے، وہ معاشرہ، وہ انسان ڈیڈ ہے، وہ محلہ، وہ گاؤں ڈیڈ ہے، مردہ ہے جس میں قرآن کریم نہیں ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے مجھے کوئی بات نہیں کہنی، بول کہنے دیتا ہوں، دلیل بعد میں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اے محمد ایسے ہی ہم نے اپنی روح کو وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، روح کو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ روح سے مراد یہاں پر پوچھ لیجیے علماء کرام سے کہ قرآن کریم ہے کہ نہیں، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ روح کیا بنا ہے۔ روح ہے تو آپ حضرت ہیں، علامہ ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، جہاں روح ختم ہو گئی تو جنازہ ہے، میت ہے، ڈیڈ باڈی ہے، مر گلے، گزار گلے، انتقال کر گلے، نہیں نا جی ہے۔ دیکھا ہے کبھی کسی ڈیڈ باڈی کو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب کو نہانا ہے، مفتی صاحب کو اٹھا کے گھر کر دیجیے، مفتی صاحب کو اٹھا کے گھر کر دیجیے، ارے ڈاکٹر صاحب کو ذرا ادھر لے آؤ، ڈاکٹر صاحب کو کھول دو، کہتے ایسا نہیں، ذرا میت کو کھولیے تب، ذرا میت کا میت ہو گیا، میں کیا ہوں، روح صاحب، روح محترمہ چلی گئی۔ تو قرآن کیا ہے؟ قرآن بھی روح ہے۔ جب تک قرآن ہے آپ کے دل کے اندر، آپ کے محلے میں، سماج میں، معاشرے میں، طاقت نہیں، تب تک آپ ہیں۔ اور اب آپ وجہ بھی سمجھ گئے ہوں گے زندگی و خاری کی وجہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن کریم کو مسلم معاشرے نے یہ اپنے سے نکال کر کے پھینک دیا۔ یہ جو کفارہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ جمعیت قریش کے اساتذہ اور یہ چند بچے یہ کفارہ ادا کرنے کے لیے، نہیں بھائی، یہ کفارہ ادا کرنے والی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم کا سیکھنا فرض عین ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا قرآن کریم یاد کیجیے جی، لیکن یہ کہ قرآن کریم کا پڑھنا آنا یہ فرض عین ہے۔ اگر آپ کو مہلت ملی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، مسند احمد میں ایک روایت ہے، اللہ کے حبیب فرمائیں گے، اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک فرمائیں گے میدان محشر میں کہ 60 سال والا سب کہاں ہے؟ آئین الصدیق، 60 سال والا بڑھوا سب کا اللہ پکڑ کے سب کو بابا بہت کھیلی لگا ہے سب بیٹھ کر کے ہوٹل میں، ایک چائے کے بعد پھر
चमचा चीनी का घी ना, दांत कठोरा हो गया बीड़ी पीते पीते, और खैनी खाते खाते लात पकड़ के सब 60 साल वाला इसको तोड़ना है, तब से सोचना है पकड़ के। हम जब ये हदीस पढ़ रहे थे, मुसनद अहमद शरीफ की रिवायत लगा आई 60 साल वाले कहा अल्लाह ने इनको बुला करके, इनको क्यों बुलाया जाएगा कुछ समझ नहीं आया। इनको इसलिए बुलाया जाएगा कि 60 साल जिसको उम्र मिल गई, रोहन गंवा के मुसलमानों बहुत उम्र लिया, ठेला में बहुत चला लिया हाथ है। 60 साल जिसको उम्र मिल गई, 15 साल के बाद उसका अकाउंट चालू था, 15 साल निकाल दिए, 60 में तक 45 साल, 45 साल में अगर ये बोका का बोका ही रहा तो इसको जूते लगने चाहिए, लगने चाहिए। अगर 45 साल तक या ऐसे ही मुड़ुआ रहा, ये कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं किया, सुबह हुई शाम हुई उम्रियों हुई तमाम हुई, कल जवानी में लहलहा रहा था जी, और उसके बाद जो है बहुएत में गुदगुदा रहा था, अब बुढ़ापे में नचा रहा था, जाने को दाई तरफ जा रहा है, बाई तरफ लहरा रहा है कहीं से कहीं, सोने के टाइम में जाग रहा है, जागने के टाइम में सो रहा है, आने के रास्ते से जा रहा है, जाने के रास्ते से आ रहा है, रात को दिन समझ रहा है, दिन को रात समझ रहा है, ना आँख सही है ना आँख सही है। बताइए क्या हासिल किया उसने? इसलिए मुझे लगा कि अल्लाह तुम्हारे तरह के इनको भी पकड़ के लाओ, है नहीं? वो तो है बहुत मशहूर हदीस वर्णन पढ़ते हैं कि जवानी के बारे में अलग कोटा है, जवानों जुलजलवालात है नहीं, अल्लाह तबारक तआला जुलजलाल, और आजकल के नौजवान जुलजवाल, जवाल के माने तो वही जो आप लोगों को मिला हुआ नहीं, ये आला जी, आप लोगों की गर्लफ्रेंड, हाँ, नमाज गई, नियाज गई, अम्मी गई, अब्बू गए, दोस्त बैठा हुआ है, वो मोटू की तरह भी सामने बैठा हुआ है, ये भी बैठा हुआ है, और दोनों मोबाइल चला रहा है, 20 साल के बाद मुलाकात होगी। सुन रहे थे, सुनो, हाँ, अच्छा क्या कह रहे थे? पागल, इतनी देर से मैं तुमको बता रहा था कि मेरा घर जल गया, मेरी बीवी भाग गई, मेरा बेटा मर गया, मेरे कारखाने में आग लग गई, अब कहा हाँ, तो क्या कह रहे थे? तो जूता उठा के मारेगा, तो कौन गर्लफ्रेंड है आपकी? हगने भी इसको लेकर के जाते हैं साथ में, नऊज़ बिल्लाहि बिल्लाह। क्या मुसीबत है यार, इतना दिल लगा लिया इससे है, बीवी बेचारी इंतजार कर रही है, मतलब आएगा तो कम से कम गुस्से में सही पैर भी तबका हाथ दबा दे है, और आप आए देख रहे थे मैसेज आया है, पागल, उसका मैसेज सुनना है। अल्लाह पाक ने फरमाया बेटा सुनो रहा, तुम्हारी शादी हमने इसलिए करवाई है, तुमसे तुम्हारी बीवियां इसलिए पैदा की है ताकि उससे सुकून हासिल करो, और ये क्या बड़ा पाल ली है, बाप रे बाप रे बाप रे बाप जी, 10 साल का बच्चा है, 1200 नंबर का चश्मा लगाया, काम कहा गया अनवा, ये पता लगे दे कार्टून है, मत पूछिए, ये है। तो वो जो है ना गर्लफ्रेंड हमारी जुलजवाल, तो इनके बारे में एक अलग कोटा है जूतों का, अनशबाब ही फीमा बना हो, नौजवानों को लाओ एक साथ, इनको सोचना है पकड़ के कि ये जवानी में इन्होंने क्या किया, इनकी चमड़ी उधेड़ दी है। हाँ, आदम नजल कदम बुरा आदम, बनी आदम के कदम हट नहीं सकते, हत्ता उस अलान हमसिन, जहां तक के 5 सवाल हो जाए, अनुमर ही फीमा फना हो, वन शबाब ही फीमा बना हो, वन माल ही विनय कसबहम व फीमा फकहू, वन इल्म ही बिमा अमिला। 5 सवाल होगा, कितना टाल मारे, कितना टाल मार लू, वैलिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना यक़तालून अन्नास यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़्सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून इन्ना ला यक़ूमू, ये लगता है कि ये मर करके दोबारा जिएंगे नहीं, इनसे कह दो कि हम दोबारा इनको जिंदा करेंगे, ये हमारी अदाकारी है, ये हमारी फनकारी है, इन्नहु हुवल खल्लाकुल अलीम, वो पहला है बदीउस समावात वल अर्द, बगैर खंबे के विशाल कारी आसमान बनाया, वल अर्ज़ीन, और जमीनों को, वल अर्ज़ मिसलहुन्ना, उसी तरह से 7 तबकों में 7 तहों में बनाया, और सितारे लटका दिए, वज़य्यनाहा वमा लहा मिन फ़ुरूज, जिसने एक बार बना दिया, तुम अशद्द खल्क़न अमिस समाअ बनाहा, और तू क्या समझे रे, तू ही बहुत बड़ा बुखरा है, तू से
ज्यादा हार्ड वर्किंग है आसमान जमीन बना, तू तो कुछ भी नहीं है, तू तो कुछ भी नहीं है। मिम्मा इंदाफिक यखरुजु मिन बैनि शुर्रि वत्तराइब खलक़ल इंसान मिन नुत्फह फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन खलक़ल इंसान मिन सलसालिन मिन हमाइन मसनून खलक़नाहु मिन नुत्फह खलक़नल नुत्फता अलक़तन फखलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फखलक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फकसवनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु खलक़न आखर। नुत्फे को हमने डॉक्टर बना दिया, नुत्फे को हमने इंजीनियर बना दिया, नुत्फे को हमने अल्लामा बना दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारा रब कह रहा है। तो इनको टाल मारने वाले को ये गुमान है कि अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम। टाल कितना मारा, आंख कितना मारा, आंख कितना मरली ही। जितनी लड़की दिखलाई वो सब तेरी जुर्मी हुई है रे हराम खोर सब। अरे मरने है, जवान भी मरते हैं, बूढ़े नहीं सिर्फ मरते हैं, जवान भी मरते हैं, जाते हैं और टकरा करके खुद ही मर जाते हैं। ससुराल वाली गाड़ी मिली 80 की स्पीड में जा रहा है और ठोक दिया, गाड़ी का भी नकवासा तोड़ दिया और अपना भी नकवासा तोड़ लिया। गाड़ी भी नहीं पहचानी जा रही गाड़ी का मालिक कौन है, और अम्मा अब्बा भी नहीं पहचान पा रहे कि हमारे ही कारखाने का नालायक प्रोडक्ट था जो चला गया। खसकम जहां पार मोबाइल कान में लगा हुआ है और कान में वो रीन भी ठूसे हुआ है, अम्मार हरण के सरियाए हुआ है, ऐसे करके चला। ऐसे पहले जमाने में गड़कड़ी इतनी आगे नहीं थी तो इसमें बेचारे घर पट्टी वट्टी बांध देते थे तो हाथ में टूट जाता था तो टेढ़े रह जाता था। क्योंकि इतनी फैयाज मेडिकल इस तरह से खुला हुआ नहीं था जी, जगह जगह पे कॉलेज नहीं थे, पढ़ाई नहीं थी इतनी हाथ, तो किसी का हाथ ऐसे टेढ़ा है, किसी का पैर। अब लोन नौजवान लोन ले गाड़ियां भी चलाते हैं तो ऐसे चलाते हैं बुल्ला की तरह से। क्या है, क्या होगा, इसमें स्टील लगी हुई है, हम तो कहीं भी छोड़ा पूछ रहे मुंडी धो पागल है। ये क्यों, ये क्या है, ये क्या है? अच्छा, बकरी के पेशाब के कलर का बाल और वो मैट्रिक में 3 बार फेल। अरे मैट्रिक में नंबर लाया रहता, अगर खानदान का नाम रोशन किया रहता तो तू बाल जो है ना रोनाल्डो के जैसा रखो, लियोनेल मेसी के जैसा रखो, किसी के जैसा रखो तो थोड़ा सा पचने के लायक होगा। मदरसे के अंदर हम लोग पढ़े हैं ना, 17 साल हम लोग पढ़े हैं इनमें सब मिला करके, है कि नहीं? तो हर तरफ हम लोगों ने किया। हाँ, इतने हार्ड ऐसा दिया के पास गए, बाल रहने नहीं दिया जी, तो बाल रखने का मन हम लोगों को भी करता था, लेकिन मामला ये था उस्ताद में मतलब बैठे हुए गुस्ताखी माफ कि पढ़ने में हम लोग कहीं ना कहीं क्या करी साहब क्या बात थे तो बदमशियत करने देना उस्ताद बोले में ठीक है। अब तू जूता हो 7वीं फेल 8वीं फेल 9वीं फेल 10वीं फेल 11वीं फेल, आइए बेल्ट को जो है यहाँ खोल कर 3 लोग ऐसे लटकाए हुआ है और उसका जो चुत्तर आगे से खुली पीछे से खुली हुई, आगे से भी कुछ खुला हुआ और नीचे रोड बहार रहा है, सफाई कर्मचारी बना हुआ है और गुटखा खा करके मुंह को ऐसा खराब किया हुआ है कि बकरी की तरह से है वो बदबू कर रहा, बकरी के पिछवाड़े की तरह से। तुमसे लड़की कैसे प्यार करेगी ना, तुमसे लड़की कैसे पटेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमको देख ली है कोई लड़की तो बेचारा माँ बाप ना पूछेगा कि बेटा रिश्ता आया है फलानी जगह से, बाबा खाने का बेवा हमारा हरामी को और गरीब धोखा खाए हुए हर गई तो समझ दिया करें कि तुम्हारी बदनसीबी है। पढ़ते लिखते अगर नंबर लाते और नंबर लाना कौन, गीता बबीता पपीता वो सब का नंबर आ रहा है, आई सकीना खदीजा ये सब नया नया डिजाइन का खरीद नकाब सिलवाने में लगी हुई है। कमाल की बात है। अरे उसको नकाब बोलते हैं। आज सुबह मैं कहा लगे बड़ी सारी से खरीद देता हूँ भाई, हमारे जो मुक्तदी हजरात छतरपुर वाले वो बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा, मैं थोड़ा सा जल्ला किस्म का आदमी, मजबूरी है। आज की बात बता रहा हूँ, मुझे बखुदा ये अंदाजा हुआ एक बच्ची हमारी है एक बच्ची दूसरी पार्टी की है, लेकिन मैंने कहा कि हमको लग रहा है कि 4 ढाल से ये भी अपनी ये पार्टी की। वो क्या था, नकाब नहीं 6 हिस्सों में बटा हुआ था, लेकिन काला था तो नकाब हो गया, एक तेरी भला हो गया जी। और टेलर मजदूर जो खामखा की मजबूरी बदला करके लोगों की दाढ़ी छीन लेता है, मर्दों की दाढ़ी छीन लेता है कि नहीं? अगर आओ दाढ़ी, अरे क्या करें, उस बेवकूफ को कह दिए थे कि कब काटने के लिए उसने थोड़ा भिड़ा कर देगा दाढ़ी, हमारे सब की भी दाढ़ी बड़का झूठा, हम लोग भी जाते कटवाने के लिए मजाल है, उसके बाप की मजाल है जो कहीं चीज भिड़ा देगा, पैसा उसको हम देना कैसे भिड़ा देगा? अरे आप झूठ बोल रहे हैं आप जी। तो वो तो मजदूर जो है दाढ़ी कटने करता है,
अब टेलर मजदूर क्या करता है कि वो फिटिंग करने में लगा हुआ है। अरे समझाना भाई, तुम मुसलमान है यार, समझा, तुम मुकद्दस हो, खदीजा की बेटी हो, खदीजा से तुम्हारा रिश्ता है, फातिमा की तुम बहन हो, तुमसे अल्लाह ने कायनात को हुस्न बख्शा है, तुम अमानत हो अपने शौहरों की, तुम्हारा वजूद अमानत है, तुम्हारे वजूद से इत्र से भी ज्यादा खुशबू आती है, तुम जन्नत में जन्नत की हूरों की, अपने नेक शौहरों की नेक बीवियां सरदार हो, इज्जत बागदामनी के साथ जाओगी तो जो हुर्रे हैं ना, हुर्रे जिनका दूधा भी दिखाई देता है, कहा कि थूक दे समंदर में, तो समंदर महल काहिल जो 16 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ है वो भी मीठा हो जाएगी, हसीन व जमील होगी, इनकी सरदारन कौन होगी? यही पागबाज औरत जिन्होंने चादर होकर के अपनी जिंदगी बिगाड़ी, नपाक और है, नपाक है, नकाब नहीं है ये। हाँ, मैं तो फतवा नहीं लगा सकता, लेकिन सही बता रहा हूं, आप पूछ रहे हैं, आप ये इसका कहीं तज़किरा नहीं है मेरे भाई, ये आपके अपने दिल का सुकून है, फिर उसमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगे नहीं, पर्दा में कहीं अच्छा लगे की चीज है, कहा फला तखज़ान बिलक़ौल, अल्लाह पाक किससे कह रहे हैं? हजरत जुवैरिया से हुस्न की पाकर, हजरत सफिया शहजादी कायनात हुस्न की पाकर, अम्मा आयशा नबी की महबूब तरीन बीवी, अम्मा खदीजा, तमाम बीवियों से अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, फला हो गया, कहने के बता दीजिएगा मुझको, फला तखज़ान बिलक़ौल, नर्म और नोचदार अंदाज में बात मत करो, मियाँ है नहीं है हमको क्या पता, अगर मजबूरी में बोलना ही तरह ना नहीं है, कहीं क्या हो, कहीं क्या हो, तो सोचना पूछा, तू कोई मूसा हो जी, अब पूछने वाला कोई अल्लाह है, वो माकिल कभी अमीन गया मुसका नहीं आसाया तवक्कल अलैहा व हुस्नहा अला गनमी व नफिहा मारे बेफा, इतना कहा तुम नूर हो, इसलिए इतना बोला कि पूछने वाला अल्लाह है, बतलाने का मौका मिला। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि ख्वाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखे, तो हजरत इमाम गजाली से मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप कौन? कहा मैं मोहम्मद इब्न मोहम्मद अबू हामिद अल गजाली, नाम से कुछ बताना चाहिए, इतना लंबा का है क्या? अब तू जो बोल रहा इतना लंबा, फिर से अल्लाह पूछ रहा हूँ आतिल का भी अमीन गया मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? तो आप कह देते कि लाठी है, हो गया, आप कह देते हैं तवक्कल अलैहा, हम इस पर टेक लगाते हैं, वाहुस्सुहा अला गनमी, और इसी के जरिए हम खोचार करके पत्ता छाड़ते हैं, उन्हें फिर मार और इस लाठी के मेरे लिए और भी बहुत सारे फायदे। तो कहा कि मैं तो इसलिए बात किया था क्योंकि मेरी बात अल्लाह तबारक व तआला से हो रही। तो हजरत इमाम मोहम्मद इब्न मोहम्मद अबू हामिद अल गज़ाली ने कहा यार मेरी बात रसूलुल्लाह से हो रही है, इसलिए मैं भी तबरुक हासिल करना चाह रहा हूँ। तो रोजगार अंदाज में आप बात करेंगे हमारे बहने, मोबाइल रिचार्ज कराने के, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, मैं अपनी बात जो रही आग है उसको बुझाने दीजिए, बस 5 मिनट उसके बाद इंशाअल्लाह, है कि नहीं? ज्यादा ही करेंगे तो सुनना करिए, समझे ना? हाँ, मैं पहले बैठा के बहुत गलती की होती, चलो हाँ तो भला मैं क्या कर रहा था। हाँ, तो आप मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए क्यों जाइएगा? हमारी माएँ बहनें क्यों जाएंगी? अगर ये सिर्फ बहने ही बहने हैं और अम्मी जान है और अब्बू सऊदी अरब में रहते हैं तो मजबूरी है, लेकिन मजबूरी क्या है? मोहल्ले का कोई नौजवान, कोई आदमी समझदार, उससे आप ये काम करना है, बिल्कुल नाजायज और हराम समझे, खासतौर से किसी गैर की दुकान पर मोबाइल रिचार्ज कराने न जाए। ये बहुत बड़ा ट्रैप चल रहा है और आपके मोबाइल को स्कैन करके बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं। सब बात बोलने की नहीं होती, समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। आप बैगन लाने, आलू लाने, टमाटर लाने, गोभी लाने, फला क्या है? यही है, यही काम के लिए हम सब हैं। 20 रुपए का छोला खरीद करके 40 रुपए की सब्जी खरीदने के लिए नहीं, ये सब काम करने के लिए मजदूरी है जो बैठा खैनी खा रहा है, उसको चाहिए कि शाम के में सारा काम करे। बाहर चाहे ठेला वाला आवे, चाहे ठेला वाला आवे, मर्दवा सामना करे, अरे तो मर्दवा नहीं हो, मर्दवा मजदूरी हो, लानत है उसको। नहीं, इसको ठीक कीजिए, बहुत आसान काम है, इसको कर सकते हैं हम। कॉलेज अभी कहा ना हमारे अजीजम अब्दुल रहीम दानिश से, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए लड़कियों को, लेकिन इसको बकरी की तरह से पहुंचाइए वहां। हाँ, बैल को तो जामी लगा देते हैं, इनको तो जामी लगाते नहीं। हाँ, ये हेजा बांध करके पूरी सड़क को घेर करके एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक वहां, अपना भी साइड और दूसरे का भी साइड में कब्जा करके चलती है। इनको इतना आप सिखा ही नहीं सकते, इसलिए बेहतर तरीका यही है कि आप मर्द हैं, भाई हैं, तो आप अपनी बहन को उठा करके गाड़ी से रेसिपी करके आप पहुंचाइए कोचिंग सेंटर पर जी, और आप स्कूल और कॉलेज के अंदर पहुंचाइए।
नहीं, अगर हम मुखलिस हैं, हमारा ईमान अगर अच्छा सच्चा है, कुछ काम हमारे करने के हैं, बाकी सारा काम अल्लाह रब्बुल इज्जत के करने के है। इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमहलिल काफिरीन अमरुल मुगैदा। हजरत अबू हुरैरा के मैंने रिवायत करी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तअल्लमुल कुरान, कुरान को पढ़ो, सीखो, और फक़रऊहु, और उसको पढ़ो। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि सीखो भी और उसको पढ़ो भी। क्यों? फइन्ना मसलुल कुरान, इसलिए कि कुरान के पढ़ने वाला की मिसाल ऐसी है, जब तअल्लमहु, वो सीखे, तो क़राअहु व क़ाम बिही, उसको पढ़े भी और उसको नमाज में भी पढ़े। तो ये गुजारिश मेरी खास तबकात से है कि इसको पढ़े भी और नमाज में भी पढ़े। बहुत पढ़ लिया मोबाइल, कुरान पाक पढ़ने का तो वैसे भी सीजन आ रहा है, रमजान मुबारक और शबान मुआज़्ज़म, लेकिन ये रसमिया नहीं, ये रसमिया मौसमिया नहीं, बरगों 3600 दिन कुरान पाक को पढ़िए। इसलिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया, فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراد محشوب مسكا يفوح ريحه في كل مكان، کہ جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے اور تہجد میں اور دیگر نوافل میں پڑھتا ہے، حفاظ کرام حضرات علماء کرام، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مشک کی تھیلی ہے اور اس کا منہ کھلا ہوا ہے، اس سے پورا محلہ معطر ہو رہا ہے۔ ایک عالم دین اگر مہرگانا کی مسجد میں اگر تہجد کی نماز میں قرآن کریم پڑھتا ہے، پورا مہرگانا انشاءاللہ معطر ہوگا۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وَمَثَلُ مَن تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ، اور اس شخص کی مثال کہ وہ قرآن کریم کو سیکھے اور سو جائے، وَهُوَ فِي جَوْفِهِ، اور قرآن اس کے پیٹ میں ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ مثل جراب اوقی علی مسک، کیا ایسا ہے کہ جیسے مشک بند ہے اور اس کی تھیلی پر مہر لگا دیا گیا ہے، تو وہ مفید نہیں ہے، وہ قرآن کو سیکھ لے لیکن پڑھتا نہیں ہے۔ اس لیے میری سب سے گزارش ہو گئی، خاص حضرات سے گزارش ہے کہ قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنے کا بھی ہم لوگ اہتمام کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات قدر نازک پر گرا بگڑی ہو تو اس کے لیے معذرت ہے۔